여러분 안녕하십니까? 천기 7년 1월 6일 이 시간부터 영육계 전 인류가 동참하는 가운데 문선명 전지인 참부모님의 성탄 96주년 기념 행사를 시작하겠습니다. 경건한 마음으로 시작하겠습니다. 미나사마 곤니치와 텐키 7年1月6日ただいまより霊界と地上界のすべての人類とともに天地人誠のお父様のご生誕96周年の記念行事を行います。敬虔な心で開始いたします。Hello everyone. On this sixth day of the first month in the seventh year of Cheongi, we will hold the ceremony to mark the 96th anniversary of the holy birth of True Father of Heaven, Earth, and Humanity, Sun Myung Moon, with the participation of all humanity in the spirit world and physical world. 저는 오늘 사회를 맡은 티모시 엘더입니다. 本日司会を担当いたしますティモシー・エルダーと申します。My name is Timothy Elder. I will be your master of ceremonies this morning. 참 아버님의 성탄 기념 행사와 참 아버님의 고난권으로 돌아오기 위한 축복식에 참석하기 위해 여기 뉴파운드랜드에 오신 분들과 인터넷을 통해 참석하시는 전 세계 식구님 및 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. 誠のお父様のご生誕記念行事と誠のお父様の権威に戻るための祝福式に参加するためにニューファンドランドに来られた方とインターネットを通して参加される全世界식구の皆様、すべての皆様を心から歓迎いたします。I would like to sincerely welcome brothers and sisters who have come to Newfoundland and those around the world who are participating in today's celebration of the holy birth of True Father and the holy blessing ceremony for returning to True Father's authority. 기립하시기 바랍니다. 고起立ください. Please stand. 참 부모님의 축복을 전수받으시고 참 아버님의 대신자 상속자이요 지상에서 참 부모의 전 고난을 상속받으신 문형진 천일국 2대왕 양의분께서 입장하시겠습니다. 여러분의 따뜻한 박수로 맞이하시기 바랍니다. 誠の父母の祝福を伝授され誠のお父様の大信者相続者であられ地上における誠の父母の全権限を相続された文형진天一国第二王様양의分が入場されます。皆様の温かい拍手でお迎えください。Please stand and greet the second king of Cheonilguk, Moon Hyungjin, and his queen with a warm round of applause as they enter the hall. They receive the blessing of true parents. They are the substantial body and heir of True Father. They carry the full authority of true parents on earth.
먼저 참부모님께 예를 올리겠습니다. 저희 예를 왕 양위분께서 대신자 상속자 입장에서 받으시겠습니다. 장대에 계시는 식구님 여러분 및 전 세계 인터넷을 통해 참석하시는 모든 분들께서는 경배를 올리겠습니다. 마코토노 후보 사모니敬を捧げます。私たちの敬拝は王様양위分が相続者大臣者の立場で受けてくださいます。場内におられる식구の皆様およびインターネットを通して参加しておられる全世界の皆様は敬拝を捧げます。It is time for us to offer a kyongbe or ceremonial bow to our two parents. The inheritor and heir will receive our bow representing our two parents. Everyone in the hall and all our brothers and sisters participating around the world through the internet are asked to join in this bow. 천지인 참부님께 경배! 바로 천일국 국가를 제장하겠습니다. 텐스코쿠 국가오 세쇼 이타시마스. We will now sing the national anthem of 천일국. 저 멀리 비춰주는 영광의 광채 힘차게 소생하라 자유의 생명 이강산 저굴까지 깨어 소생의 그 광채를 길이 빛내리 소생의 그 광채를 길이 빛내리 불러서 찾으려는 영광의 존재 위대한 그 모습은 천주를 품고 깨어난 그 생명이 어디 있는가 찾으시는 그 모습을 어이 모시리 찾으시는 그 모습을 어이 모시리 사망에서 깨어난 내 한 존재가 깨워준 그 자체의 품겨 안길 때 영원한 그 사랑과 위로의 소리 길이 길이 즐기며 영광 누리라 길이 길이 즐기며 영광 누리라 영광에 안긴 것도 그의 은사요 사랑의
king and queen will please take their seats. The rest of us will remain standing as we perform the 경배 ceremony. 다음은 경배 순서가 되겠습니다. 次は敬拝の順序です。 먼저 참찬원님 가정 대표들이 무대에 올라 경배하십니다. まず誠の子女様の家庭代表が舞台に上って敬拝いたします。 Representatives of the families of the true children will come to the stage and offer a 경배. 다음은 전상세계와 지상세계를 대표한 2세 축복 가정들의 경배가 있겠습니다. 2세 가정들은 앞으로 나와 주시기 바랍니다. 밑에서 하시기 바랍니다.次は天上世界と地上世界を代表する2世および3世祝福家庭代表が敬拝をいたします。2世家庭は前にお進みください。Representatives of second and third generation blessed couples representing the heavenly and earthly worlds will now offer a 경배. Second generation couples will please come forward. 경배. 바로 다음은 영육계를 대표한 전 세계 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. 次は霊肉界を代表する全世界の祝福家庭代表が敬拝いたします。Next, all blessed families around the world representing the spiritual and physical worlds will offer a 경배. 경배. 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 3개국 대표의 경배가 있겠습니다. 한국 이상열, 일본 에리카와 야스에, 미국 리처드 펜저.次は神様の説の中心3国代表が敬拝いたします。Representatives of the three primary nations in God's providence. 경배. 바로 다음은 6대주를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 아시아, 북미, 유럽, 남미, 오세아니아, 아프리카. 次は6大州を代表する代表者が敬拝いたします。アジア、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、オセアニア、アフリカ。Representatives of the 6 continents, Asia, North America, Europe, Latin America, Oceania, Africa. Christian, please come forward. Okay. 경배. 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 종교 대표가 경배하겠습니다. 유대교 및 기독교, 힌두교 및 불교, 유교, 이슬람교. 次は神様の説の中心宗教代表が敬拝いたします。ユダヤ教、キリスト教、ヒンズー教、仏教、儒教、イスラム教。Representatives of the 4 major religions in God's providence. Christianity, Judeo-Christianity, Hinduism, Buddhism, Confucianism, and Islam. Please come forward quickly. Please take off your shoes. Take off your shoes, please. 신발 벗으세요. Take off your shoes, please. 경배.
바로 다음은 전 세계 분봉왕 및 국가 메시아를 대표한 대표 경배가 있겠습니다. 次は全世界の文法王と国家メシアを代表する代表者が敬拝いたします。Next, representatives of the Bunbongwangs and national messiahs around the world will offer a 경배. 경배. 바로 다음은 참 아버님 정치인을 대표한 대표가 경배하겠습니다. 次は誠のお父様の親族を代表する代表者が敬拝いたします。Next, a representative of True Father's relatives will offer a 경배. 중앙으로 나와주세요. 경배. 바로 다음은 전 세계 아벨권을 대표한 대표자가 경배하겠습니다. 次は全世界アベル圏を代表する代表者が敬拝いたします。Representatives of the able side of the world. 경배. 바로 다음은 전 세계 카인권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 次は全世界カイン権を代表する代表者が敬拝いたします。Representatives of the Cain side of the world. 경배. 바로 다음은 전 영계를 대표하는 대표가 경배하겠습니다. 次は全霊界を代表する代表が敬拝いたします。Representatives of the Spirit World. 경배. 바로 Please return to your seats. 자리에 돌아가시기 바랍니다. We will now 이제 가정맹세 제창의 시간입니다. それでは家庭免税を暗唱いたします。We will now recite the family pledge. 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본원의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 완권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상 세계와
대상적 지상 세계의 통일을 향해 점진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참부모님의 대신 가정으로서 천원을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 성약 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 작속하시기 바랍니다. お座りください。席にお座りください。Please take your seats. 지금부터 아버님의 생애를 담은 동영상을 시청하시겠습니다. 次にお父様の生涯を表した動画をご覧になります。We will now view a video that represents father's life and work.
basically one day I had a vision, and Father's face was shining like the 10,000 suns in this vision, and it was so brilliant I could not, approach it, so to speak. But at the same time, I saw Father's body in hell. In prison. He was in prison as well. And at the same time, I could see that his spirit was in hell. Wow. Right? So his body was in prison, and his spirit was like a mirrored in hell. And in this place in hell, there was like these demons that were ripping apart these souls, right? And Father was saying, he was shouting to demons, take my body instead. Let my children go. Right? So then the demons would, cast down the, flesh that they're eating, the people that they were devouring, and they would just grab Father and then, split him apart. And when I saw this vision, it really, I had a breakthrough, a spiritual breakthrough, because I realized that when Father went through those prisons and all the different 6 life and death tortures and tribulations, that actually those were also, Father was going on those things. He was willingly going to those places, even though he could have fled the countries, etc. He was willingly going there to be tortured for the sake of me, for the sake of my family, for the sake of my tribe, my future generations, etc. Right? And once I understood that Father did that for me, instead of some kind of detached, suffering, it was a suffering that was for my own salvation, and my family's salvation, that we could stand righteous before God because of that Right. indemnity that Father had to pay. So those kind of 7. So at the time, I just was inspired to call the 7 deaths and resurrections. That a father's love is one that will not only lay their life down for their friends, but lay their life again and again and again and again and again and again and again for their children. And so this was like an ontological jump from what Jesus says about, because he was never a physical parent or father, right? But I realized what true Father was talking about when he's talking about true love is that kind of love that he actually actualized. That he actually went through in all those different imprisonments, tortures, crucifixions, etc. And that all those things are not some detached suffering or some detached payment of spiritual indemnity or spiritual prowess, but that those are tribulations and the path he had to walk to liberate me from my own unrighteousness before God, right? And to be able to allow me and my family, my children, etc., my grandchildren, to stand in front of God. Once God gave me that revelation and that vision, that totally transformed my understanding of Father and my relationship with him. Because before then he was a great spiritual teacher and a great man and a great leader, etc. And all those things, and I didn't really know the meaning of Messiah or Savior. But after that kind of revelation, then I could understand what Father was. He was the Savior. He was my Savior. He saved me from my own damnation. He saved me from my own sin. He saved me from unrighteousness. And in that state, no one can stand in front of God. Right. But because he paid the indemnity and paid the price for me, I don't have to walk that course, but I can stand in front of God, and that was a massive shift. It was a massive breakthrough,
and in realization of who Father was, Mm. you know, and what kind of value he had. What he was not just a teacher or a prophet, you know, Right. and he, you know, Messiah wasn't just another word for a prophet. Right. You know, it was a savior of mankind, a savior who allows us to stand righteous before God, not because we're righteous, but because what he has done and the price he has paid is completely and perfectly righteous. Right. Wow. Yeah. Wow. Thank you. So that was, I think, a real breakthrough for me. Yeah. The Father is a real deal. That's what I really realized. And I could really understand why first generation loved Father so much. Because what he does is everything is public. And the what he does inside the room and what he does in the Hunduke room and in front of members, there's no difference. And I can imagine how man can live like that. And some people say, oh, Father says it's amazing because he sleeps 3 hours. But I know somebody, so and so who sleeps 3 hours too, and it's nothing that's so special about Father. And Father says he built so many organizations and he did many humanitarian work. But I know who did more than Father and all this. But what I saw Father was not in terms of worldly accomplishment. But I really saw a man who really sees every single person he meets with God's eyes, and he listens with God's ear. And that was really inspiring for me. I never imagined a man is possible to do that. And the Father showed that example as a Christ that he trusts me and he trusts my husband, even though when we don't trust ourselves. And he instilled that godly expectation in us. And that changed us. That changed. And that's the real change. I really believe that we begin to really bow down to Father. Because we are willingly. It's not somebody... Okay, I'm getting so emotional here. Okay, it's not somebody forcing you to be obedient, but it's a real. Father is a real deal. He's a real Messiah. That's why we bow down to him, because the love he shows is so great that we can only say that, wow, you really won my heart as a Messiah, and I can really follow you. It's not about religion and making yourself religiously pure and doing all these conditions and all these work and all this stuff. It's not really, in the end, it's not really about that. That's really to show men, or to try to prove to people that you are a good person, right? But what really matters is not religion, but your relationship with God. That's what Father brought me into. He brought me into that relationship with him that was beyond the religiosity of him, him as a religious leader or religious head or religious pope or religious, it brought me into a real relationship with him. That was so intimate. It was so real. It was so filled with joy and affection and acceptance and embracing. 다음은 보고 기도의 순서입니다. 보고 기도는 에리카와 야스의 일본 생츄리 협회 회장께서 해주시겠습니다.次は報告祈祷です。エリカワヤスエ日本サンチュリ協会会長が報告祈祷をしてくださいます。Next, Reverend Erikawa Yasue, President of the Japan Sanctuary Church, will lead us in a reporting prayer.愛する天皇お父様、尊い誠のお父様、
そして懐かしい、また私たち本当に申し訳ない者たちでございますが、今日天紀7年天暦1月6日を迎えまして、誠のお父様の96歳のご生誕日をお迎えしました。お父様、本来でしたらお父様は104歳まで、あるいは117歳まで生きなければならないとおっしゃいましたけれども、私たちの不信仰と責任が果たせませんでございましたので、お父様、あなたが私たちのすべての罪を背負われて、そして霊界に行かれたことに対し、本当に申し訳なく、あなたの御前に私たちは本当にぬかづいて懺悔をしなければならない立場でございます。今日こうして肉体のお父様はおられませんけれども、この場にお父様がはっきりといらっしゃり、そして第二代王様を中心としまして、私たちはお父様の打ち立ててくださいました勝利権のゆえに天一国建設に向かっている者たちでございます。これから현진第二代王様を中心といたしまして、あなたが気が狂わんばかりに神様の解放と、そして人類の救援を願ってこられましたけれども、私たちがお父様に代わりまして天の願いを必ず果たしてまいりますことをあなたの御前にお誓いして、そして新しい出発をしていきたいと心から願う次第でございます。特に天皇お父様、このように私たちの不信仰と責任分担不履行のゆえにいち早く霊界にお父様が行かれましたけれども、クッチン人と현진第二代王様のカインとアベルの一体験のゆえに三大権の道を与えてくださり、行く道がはっきりといたしました。これから私たちの責任がどれほど大きいかということをもう一度肝に銘じまして、お父様のご生誕96周年をお祝い申し上げ、新しい決意をして出発をしてまいりますので、どうぞお父様見ていてください。かつてお父様がおっしゃいました。あんたたちは一生懸命やりますと言うけれども、あるいは先生の訓練を受けてきたと言うけれども、最高の言葉は、今まであなたの訓練とあなたの愛を受けましたから、これから私たちがあなたに代わってやりますと、そのように決意し実践していくのが先生の喜びだよとおっしゃられました。そのようなお父様、私たちは決意をして、私たちのこのカイン県の代表中の代表でありますクッチン様をアベルとして、またともどもに第二代王様にはべりながら、必ずやあなたの無念と、そしてあなたがなそうとされた天一国創建を果たしてまいりますことを決意申し上げまして、이 모든 말씀 축복 준신 가정 조선중 에리카 야세 이름으로 보고하려 사원나이다. '다음은 왕 양의분과 국진님 가정 내외분께서 기념 케이크를 커팅하는 순서가 되겠습니다. 큰 박수로 함께 축하해 주시기 바랍니다. それでは王様양의분と
国人様夫妻が記念のケーキをカットする時間です。皆様大きな拍手で一緒に祝ってください。Now the king and queen together with 국진님's couple will cut the celebration cake. Please everyone stand. ご起立お願いします。축하 노래를 함께 부르시겠습니다.お祝いの歌を一緒に歌いましょう。Let us sing the congratulatory song together. Happy birthday. 이제 천지인 참부모님께서 성찬을 드시는 순서입니다. 次は天地人誠のお父様が聖餐を召し上がります。Next, true Father, heaven, earth, and humanity will partake in their holy meal. 모두 조용히 자리에 앉겠습니다. 静かにお座りください. Please take your seats quietly. 다음은 말씀 훈독의 시간입니다. 이현정 목사님이 훈독하시겠습니다. 次は御言葉訓読の時間です。이현정牧師が訓読してくださいます。We will now have a reading of the word. Reading for us will be Reverend Hyunjung Lee.
전성경 말씀 192쪽 제2장 메시아와 참 부모 말씀 훈독해 올리겠습니다. 지혜로운 사람이란 어떠한 사람이냐? 세계적인 때 소망의 때를 먼저 구별할 줄 아는 지각을 가진 사람입니다. 그것을 미리 알고 분석하고 비판하고 실천하여 자기의 것으로 만드는 책임을 짊어질 수 있는 사람이 지혜로운 사람입니다. 이렇듯 모든 종교의 중심은 한 사람인데 그런 존재가 누구냐 하면 메시아라는 것입니다. 다시 말하면 모든 종교가 한 사람을 찾아 나오는데 그 한 사람 중심 존재가 누구냐 하면 메시아 구주라는 것입니다. 메시아가 오는 데는 그 자리에 대번에 오는 것이 아닙니다. 7년 노정을 거쳐야 됩니다. 메시아는 남자입니다. 그 메시아가 와서 사탄 세계에서 혈통적인 관계를 초월하여 사탄을 이겨야 합니다. 그러니까 하나님은 이스라엘 민족에게 메시아, 즉 구주를 보낸다는 약속을 했던 것입니다. 하나님이 이것을 국가적으로 넘기기 위해 수천 년 동안 준비하신 것이 메시아입니다. 메시아를 보낸다는 약속을 하신 것입니다. 그래서 이스라엘 민족 앞에 메시아가 오게 되면 그 메시아를 중심 삼고 죽더라도 같이 죽겠다는 입장이 되어서 사탄이 때려야 뗄 수 없게끔 온전히 하나 되면 거기서부터 개인적으로 접붙이고 가정적으로 접붙이고 종족적으로 접붙이고 민족적으로 접붙이고 국가적으로 접붙여서 그들 일시에 다 여기까지 끌어올릴 수 있다는 것입니다. 메시아는 그 자체가 믿음의 목적체요 소망의 목적체입니다. 믿음과 소망이 이루어진 목적체입니다. 그러면 메시아를 위주로 하여 목적을 달성한 그때에는 무엇만이 남을 것이냐? 목적이 다 달성되었으니 사랑만 남을 수 있다는 것입니다. 남을 수밖에 없다는 것입니다. 그런 거로 최후에 남는 것은 사랑이라고 했습니다. 그 사랑은 믿음의 완성 실체를 통한 사랑이요 소망의 완성 실체를 통한 사랑입니다. 그 사랑 하나를 위주한 대표자로 오시는 분이 메시아입니다. 세계 만민이 따라갈 수 있는 사랑의 주인공이 되지 않고는 하나님의 싸움과 사탄의 싸움을 끝낼 수 없다는 것입니다. 이 싸움에서 해방되지 않는 한 역사 세계에서 평화라는 말은 망상적인 말이 되는 것입니다. 이상이란 말은 추상적이고 감상적인 말에 지나지 않습니다. 그러면 누가 이 싸움을 해결할 수 있겠느냐 이겁니다. 그래서 하나님은 이 대표자를 보냈는데 그 주류 사상이 메시아 사상이라는 것입니다. 구세주는 인간만이 아니라 하나님까지 해방하는 사람을 말합니다. 또 악을 처단하는 것입니다. 하나님을 해방하고 악을 결산짓기 위한 총책임자가 구세주입니다. 구세주의 세라는 것은 이 세상을 말하는 것입니다. 하나님이 이 세상을 사랑하사 독생자를 주었지 기독교를 사랑하사 독생자를 주지 않았습니다. 요한복음 3장 16절을 달달 잘 외우는 기독교인들, 하나님이 기독교를 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿으면 멸망치 않고 구원받는다고 하지 않았다는 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 했습니다. 구세주의 사명은 뭐냐? 하나님을 해방하는 것이요 사탄을 처단하는 것입니다. 그렇게 인간을 물어제치면서 참소하던 원한의 원흉을 누가 청산하느냐? 하나님이 청산하지 못합니다. 메시아 구세주만이 할 수 있습니다. 성경을 보면 나는 알파요 오메가요 나중과 처음이요 시작과 끝이라고 나와 있습니다. 창세기에서 이루려고 하시던 목적을 인간이 타락으로 말미암아 못 이루었기 때문에 요한계시록에 가서 마치게 된다는 것입니다. 그러면 예수님은 어떠한 분으로 왔느냐? 아담이 타락했기 때문에 타락하지 않고 하나님의 사랑에 일치될 수 있는 완성한 아담으로 오신 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 45절에 보면 첫사람 아담은 산영이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 라고 했습니다. 여러분이 살 곳은 천국입니다. 그런데 지금 그곳에 살고 있습니까? 아닙니다. 또 천국의 대번에 나오는 것이 아닙니다. 그러면 하늘나라가 나오기 전에 무엇이 나와야 되느냐? 메시아가 나와야 됩니다. 그렇지만 메시아만 가지고는 안 됩니다. 유대나라, 이스라엘 나라에 예수님이 왔지만 천국이 이루어지지 않았습니다. 하늘나라가 나오기 전에 하늘나라의 민족이 나와야 됩니다. 그러면 하늘나라의 민족이 나오려면 어떻게 해야 되느냐?
한꺼번에 민족이 나오지 않습니다. 특별한 시족이 나와야 됩니다. 그 시족이 나와서 민족을 움직여야 됩니다. 그 시족이 나오려면 어떻게 해야 되느냐? 그러려면 친족이 있어야 되는 것입니다. 그 친족이 나오려면 어떻게 해야 되느냐? 친족의 중심이 되는 가정이 나와야 되는 것입니다. 또 그 가정이 나오려면 어떻게 해야 되느냐? 아들이 있고 부모가 있어야 된다 이겁니다. 그러면 그 자녀가 나오려면 어떻게 해야 되느냐? 그 부모가 있어야 됩니다. 그 부모가 나오려면 어떻게 해야 되느냐? 하늘나라의 모든 것을 대표할 수 있는 하나의 남자가 있어야 된다 이겁니다. 그게 누구냐? 메시아입니다. 그 남자는 어떻게 되어야 되느냐? 남자가 부모가 되려면 상대를 찾아서 그 상대와 하나 되어야 되는 것입니다. 그것이 기독교의 가르침입니다. 그게 종말입니다. 이렇게 거꾸로 떨어졌던 것을 세계적인 기독교 터전 위에 2000년 동안 예수를 중심 삼고 반대로 영적인 복귀를 해 나온 것입니다. 이것이 영적인 기독교입니다. 여기에 메시아를 맞으면 모든 게 끝나는 것입니다. 여기에 재림주가 온다 이것입니다. 그러면 오시는 재림 주님은 어떤 분이냐? 사탄 마귀를 굴복시켜야 되고 수많은 영인, 수많은 도주, 수많은 지도자들 전부 다 1대1로 극복시켜야 됩니다. 하나님의 인격과 참된 사랑을 중심 삼고 종교와 이 우주가 어떻다는 것을 전부 다 납득시킴으로 말미암아 굴복한다는 것입니다. 본연의 사랑을 가지고 나라를 하나로 만들고 세계를 하나로 만들고 하늘 땅을 하나로 만들 수 있는 책임을 가진 사람이 메시아인데, 메시아가 그런 노릇을 할 수 있습니까? 하나님 당신도 못하는데 그분이 할 수 있느냐 이겁니다. 이러한 관점에서 볼 때 앞으로 메시아가 가지고 나와야 할 종교, 하나님이 세워야 할 종교는 어떤 종교일 것이냐? 사랑을 중심 삼고 개인, 가정, 종족, 민족, 국가, 세계, 천주를 통일하겠다는 강력한 힘을 가진 종교가 아니면 안 된다는 결론이 나오는 것입니다. 사탄도 그것이 메시아가 와서 해야 할 목적이 아니겠소? 그것이 하나님이 메시아를 보내는 목적이 아니겠소? 하는 것입니다. 그런 보이지 않는 하나님이 보이는 아들을 통해서 열매를 맺음으로 말미암아 보이지 않는 하나님이 아들의 마음 가운데 들어가 보이는 하나님의 가치로 드러나는 것입니다. 보이지 않는 하나님이 아들의 마음 가운데서 열려서 아들의 열매도 맺히고 또 아버지의 열매까지도 아들 가운데 옮겨줄 수 있는 일이 가능하다는 것입니다. 그러니까 하나님에 대해서는 하나님의 열매도 맺히고 부모의 열매도 맺히는 것입니다. 동등한 가치를 지닌다는 것입니다. 두 세계를 점령해서 하나로 만들기 위한 이런 일을 하는 것이 사랑이다 이겁니다. 이렇게 되었을 때 부자지 관계는 영광스러운 부자지 관계다 이겁니다. 같습니다. 어느 누구를 뒤로 돌릴 수 없고 어느 누구를 앞으로 돌릴 수 없습니다. 하나입니다. 하나. 그럴 때 영광스러운 부자지 관계다 하는 것입니다. 선생님은 뭐냐 하면 3시대의 부모입니다. 구약시대, 신약시대, 성약시대의 부모라는 말입니다. 그래서 참 부모입니다. 여러분이 부모의 이름으로 기도하는데 여러분은 부모의 이름으로 기도해서는 안 됩니다. 부모님의 이름으로 기도할 수 있는 사람은 단 한 분, 선생님밖에 없습니다. 그러면 여러분을 낳아준 부모하고 참 부모가 무엇이 다릅니까? 같은 게 아닙니다. 여러분의 부모는 한 시대의 부모의 자리에 있지만 선생님은 3시대, 영계나 현세나 앞으로 올 시대, 이 3시대권 내의 부모의 자리에 있습니다. 그것이 순과 뿌리입니다. 여기에 연결된 것입니다. 여러분의 소원이 뭡니까? 하늘나라의 사람이 되든가 하늘나라의 자녀가 되고 싶다는 것입니다. 그것이 소원일 것입니다. 하늘나라의 백성, 하늘나라의 자녀만 되면 하늘나라는 자연히 생기는 것입니다. 이와 같은 원칙으로 연계가 되어 있는데 6개의 이와 같은 것이 나타나려면 얼마나 걸리겠습니까? 첫째는 하나님을 중심 삼고, 둘째는 참 부모가 나타나고, 셋째는 참 자녀가 나타나고, 넷째는 참 국민을 통한 참 국가가 나타나야 되는 것입니다. 그러기를 얼마나 고대했겠느냐 이겁니다. 여러분이 지상에 나타나서 본연의 뜻을 이루기를 영계에 간 영인들이 수천 년 동안 얼마나 고대해 왔겠느냐 이겁니다. 이것을 뒤집어야 됩니다.
그래서 참부모의 사랑을 중심 삼고 참 생명, 참 혈통을 어떻게 이어받느냐 이겁니다. 다시 말하면 생명의 씨를 잘못 받았기 때문에 이것을 어떻게 다시 본연의 씨를 받게 하느냐 하는 것입니다. 이 문제를 생각하게 될 때 참 부모가 없으면 받을 수 없기 때문에 이 땅 위에 메시아가 오셔서 그 메시아의 씨, 참 부모의 새로운 생명의 씨를 재차 주입해서 접붙이지 않으면 안 되는 것입니다. 이것을 통해 본연의 참감람나무로 나무 자리로 돌아가는 것입니다. 간단한 것입니다. 그 사랑권이 세계에 나오는 날에는 통일 교회가 필요 없습니다. 세계도 필요 없습니다. 그 세계를 버리고 그 나라를 버리고 나중에는 이 가정을 찾아야 된다는 것입니다. 또 와야 된다는 것입니다. 그러니 모든 것을 다 버리더라도 이것을 찾아야 합니다. 이것이 중요한 것입니다. 여러분에게 참부모가 왜 필요하냐? 새로운 핏줄을 받기 위해서입니다. 구약 시대는 믿음의 기대 시대이고 신약 시대는 실체의 기대의 시대이고 성약 시대는 새로운 이상 시대입니다. 그러니 사랑의 시대로서 하늘나라의 선한 핏줄을 받아야 된다고 했습니다. 지금까지는 핏줄이 달랐습니다. 종합적인 피를 물려받았습니다. 선생님은 본연의 전통적인 핏줄을 상속받아서 이런 모든 진리를 알고 사탄과 싸우고 있는 것입니다. 이러한 것을 알기 때문에 그러한 것입니다. 격암유록이라는 책이 있습니다. 그 책은 정감록 이후에 나온 것인데 거기에 벌써 선생님의 이름이 애연되어 나오더라 이겁니다. 선생님이 태어나기 전에 선생님을 본 사람이 많이 있습니다. 나기도 전인데 어떻게 선생님을 받겠습니까? 영계는 선생님이 나기 전부터 있었으니까 이런 사람이 나와야 된다는 것을 가르쳐 준 것입니다. 그래야 땅 위에서 순환을 당하고 고통을 받는 사람들이 영계에서는 선생님의 출입권 내에 들어오는 것입니다. 하나님은 그런 작전을 하는 것입니다. 그분을 모시고 살았기 때문에 그분이 후에 나왔더라도 모신 그분을 따라가게 되어 있는 것입니다. 그렇기 때문에 사랑하는 하나님은 나를 낳기 전 몇십 년, 몇백 년 전에 다 보여준 것입니다. 아주 다음은 왕 야미분께서 우리의 정성을 모아 꽃다발을 받으시겠습니다. 次は私たちの生成を込めて王様ヤミ分に花束を奉呈いたします。A presentation of flowers will now be made to the king and queen. Let us join prayerfully together in heart for this. 꽃다발은 미야자마 가수오 가정이 봉정해 올리겠습니다. 하나타바와 미야자마 가수오 가테가 보태いたします. Mr. and Mrs. Kazuo Miyajima will offer the bouquet of flowers. 다음은 억만세 삼창의 시간입니다. 손병영 한국 진주 성전 회장께서 나오셔서 억만세 삼창을 선창하시겠습니다. 손병영 진주 세된会長に okwanzai kanshou this occasion with 3 cheers of 잠시만요.
예, 사창 중에 첫 번째는 하나님 왕권 성리 억만세, 다음에 만왕의 왕 천진 참부모님 3대 왕권 억만세, 세 번째로 천일국 창건 성리 억만세, 마지막으로 참 아버님 성탄 성리 억만세를 하도록 하겠습니다. 자, 다 같이 하나님 왕권 성리 억만세, 만왕의 왕 천진 참 부모님 3대 왕권 억만세, 천일국 창건 성리 억만세. 한 번 더 하겠습니다. 마지막으로 참 아버님 성탄 성리 억만세. 감사합니다. 감사합니다. 이제 왕 양의분께서 퇴장하시겠습니다. 다 함께 양의분께 감사의 예를 올리겠습니다. 아리가또 고자이마스. それでは礼をします。 경배. 바로 뜨거운 박수로 보내주시기 바랍니다. The King and Queen will now exit. Please give your appreciation, a great applause and appreciation. 이상으로 참 아버님 성탄 96주년 기념식을 모두 마치겠습니다. 이조 못지 마시되 마코토 로또 사마의 고세당 96주년 기념식이라고終了いたします. This concludes the Kyungbae ceremony to honor the 96th anniversary of the true father, Sun Myung Moon.